Welcome to Abroad Mates Podcast Season 3. And today we have a very special guest. This is Ashir from Polytechnic University of Turin. And so today we will talk about Italy. I know Ashir from school. This will be a very casual conversation. We will understand a lot about the process in Italy and the country, Italy itself, why you should choose Italy as a destination for study abroad. So, yeah, I want to welcome Ashir to the screen. Ashir, welcome to Abroman's Podcast Season 3. Thank you so much, Rahat. Always great and always great to meet you, talk with you, and also as a mentor, guide students all the way for last 4 or 5 years. Ashir আমাদের abroad mates স্টুডেন্টদেরকে মেন্টর করতেছে for it's been like 4 years. He was in Stipendium Hungaricum, then he's currently in Italy. So back in his undergrad time, he was mentoring students for Stipendium Hungaricum, and he was one of the early people who actually started talking about Stipendium Hungaricum in Bangladesh. And then later on, this scholarship become very popular. What we understand right now from talking to students uh, in the market in Bangladesh and other part of the world. So moving on, I want to first ask Ashir to give a short introduction. Just tell us about yourself. Like, who are you, where you are currently in, a little background of yourself. Definitely. So I was in Hungary last 4 years. I finished my bachelor's there in mechanical engineering, and then last September I shift to Italy for my master's in engineering management at Politecnico di Torino. So currently I'm in the city of Turin. You can see my background. I'm loving it as a place, as an institution. The people, the culture are superb. So like that's motivating me more to guide more Bangladeshi students, more students all over the world to motivate them and show them and guide them what we have here in Italy for all the students. And Amazing. আশির আমার ১ম যেই আমি কোয়েশ্চেন বলব না, একটা অবজারভেশন। সেটা হচ্ছে also, মানুষজন যখন বিদেশে পড়তে যাওয়ার কথা ভাবে, ইতালি অ্যাকচুয়ালি নট ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, পিপল mhm, রিয়ালি ডোন্ট থিংক অ্যাবাউট ইটালি প্রথমেই যে mhm, আমি হচ্ছে ইটালিতে পড়তে যাব। ঠিক, What do you think? Like, what's the reason for that? okay. So it's a very interesting thing. I think that's the major reason. It's not maybe not popular enough as a study destination from Bangladesh yet. The first thing I would say is the narrative. So আমরা আসলে যেভাবে জিনিসটাকে দেখি ইতালি থেকে একটা সেকেন্ড অপশন or like a cheaper option or a backup. It's not like that. আমার কাছে মনে হয় আমরা যদি ইউনিভার্সিটি দেখি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটিস ওদের যদি কালচার দেখি ও মাই গড লাইক একটা খুবই সুন্দর জিনিস হচ্ছে আমরা কিন্তু যখন বাংলাদেশের ছোট থেকেই বড় হই আমরা অলরেডি ইতালিয়ান কালচার নিয়েই বড় হচ্ছি। আমি জানি না, লেটস ফরগেট অ্যাবাউট ক্যাপিটাল ঢাকা। কোন একটা ছোট শহরে আমি যদি যাই সবাই জানে পাস্তা কি, পিজ্জা কি। হ্যাঁ, আমরা খেয়ে বড় হচ্ছি। সো True. অলরেডি আমরা ইতালিয়ান কালচার নিয়েই বড় হচ্ছি। সো ওদের কালচার অনেক সুন্দর। আর ওদের গভর্নমেন্ট এত বেশি সাপোর্টিভ স্টুডেন্টদের জন্য যে স্কলারশিপটা দেওয়া হয় মেরিট বেস অলসো নিড বেস। আমার আসলে এভাবে খুব কম দেশই দেখা হয়েছে যে নিড বেস যে এত সুন্দর করে গুছিয়ে স্কলারশিপ দেয় এত একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পিপলকে। সো ইটস ডেফিনেটলি সো গ্রেট। অ্যান্ড আনাদার থিং আমি বলবো যেটা যে একটা অবশ্যই ইতালিয়ান দিক থেকে যে হ্যাঁ ওরা কখনোই ইন জেনারেল ইটস ইউরোপ ইউনিভার্সিটিস কখনোই ভাবে মার্কেটিং করে না তাদের ইউনিভার্সিটিস নিয়ে যে না আমাদের এটা আছে সেটা আছে। ইটস লাইক মেবি ইটস অলসো গুড থিং মেবি আ ব্যাড থিং। গুড থিং হ্যাঁ, যদি তুমি জেনে থাকো তুমি যদি জিনিসটাকে নিজে রিসার্চ করে অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারো ইটস এ গ্রেট ডিল ফর ইউ। Yeah. দ্যাটস দ্য থিং ফ্রম আওয়ার আই থিঙ্ক ইটস দ্য ন্যারেটিভ উই হ্যাভ দ্যাট ওখানে ইতালিতে সবাই যাচ্ছে হচ্ছে হয়তো কাজ করতে, লেখাপড়া করতে না, বা ব্যাপারটা সেরকম না। আর আরেকটা বিষয় ইতালির দিক থেকে হয়তো হচ্ছে যে তারা কখনোই ওরকম মার্কেটিং এ বিশ্বাস করে না এডুকেশন নিয়ে। সো হয়তো ইউনিভার্সিটিজ ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং এ যদি আমরা সাবজেক্ট র‍্যাঙ্কিং দেখি, কিউএস র‍্যাঙ্কিং দেখি, যেকোনো র‍্যাঙ্কিং এ মানে ইতালি হচ্ছে
অনেকগুলা ইউনিভার্সিটি আছে। So it's a great deal. It's just maybe in the middle we have to figure it out like what we want. Yeah, and আমরা abroad mates say with Ashir, আমরা সবাই Ashir is one of Ashir is our growth manager for Italy, and we are actually experimenting a lot of like hacks and piloting lots Mm, of tactics যেগুলো হচ্ছে mm, গিয়ে আমরা মার্কেটটাকে এডুকেট করতে পারি, which we can further replicate to other market in Europe. The mm, problem, Ashir, you just mentioned যে ইউরোপের ইউনিভার্সিটি গুলো মোস্টলি দে আর নট প্রমোটিং দেমসেলফ খুব বড় করে, mhm, যেমন আমরা যেমন দেখতে mm, পাই লাইক mm, অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলো বা হচ্ছে ক্যানাডিয়ান mm, ইউনিভার্সিটি গুলো বা আমেরিকান mm, ইউনিভার্সিটি গুলো, mm. they have Right. agents, they have salespeople around the Yes. world, and Yes. they are actually with that they are actually attracting a lot of international student, a lot of international Mm, exposure. So yes. আমরা একটু করে জানবো আজকের কনভারসেশনটা যদি কেউ শুনে আমরা যদি আমাদের গোল ক্লিয়ার করি, মানে নট এক্স্যাক্টলি আ গোল, বাট আমরা একটু এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব যে কেন Mhm, আমরা দুইজন মিলেই আমি আশিরকে mm, অনেক প্রশ্ন করব, বিকজ আমি ইটালি নিয়ে আমার অনেক কিউরিওসিটি। সো যে যেমন যারা হচ্ছে ভিডিওটা দেখছে তাদেরও অনেক কিউরিওসিটি থাকবে। আমরা বের mm, করার চেষ্টা করব যে একটা স্টুডেন্টের কেন ইটালিকে আসলে ডেস্টিনেশন হিসেবে চুজ করা উচিত, স্টাডি অ্যাব্রড ডেস্টিনেশন হিসেবে, রাইট? mm, সো আই ওয়ান্ট মুভ ফরওয়ার্ড। আশির খুবই ইন্টারেস্টিং কয়েকটা পয়েন্ট বললো, বাট এই পয়েন্টগুলোর পর আমি আশিরের কাছে যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই, mm, আশির, ফর ইউ লাইক হোয়াটস দ্য রিজন যে ইউ চুজ ইটালি অ্যাজ ইয়োর মাস্টার্স mm, destination. মানে কেন? You have other option, right? You have other European option. mm, You can go to mhm, Germany, you can go to mhm, other European country like Finland, France, mhm. but why Italy? Definitely. So ফার্স্ট অফ অল অবশ্যই আমি বলবো যখন আমি ব্যাচেলর শেষ করলাম অলরেডি ইউরোপিয়ান ডিগ্রি আছে আমার জন্য। হ্যাঁ, ইউরোপের যে কোনো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ওয়াজ ইজিয়ার ফর মি টু মুভ। ইন ইউরোপ ডেফিনেটলি ইটস মোর ইজি। চুজ করার পিছনে কয়েকটা মেইন রিজন হচ্ছে। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি আরো কিছু দেশেও অ্যাপ্লাই করেছি, সেখান থেকে অফার লেটার পেয়েছিলাম। বাট ইতালি চুজ করার মেইন রিজনটাই হচ্ছে যে ওদের স্কলারশিপটা এত সুন্দর করে গোছানো এবং যে বেনিফিটস গুলা দেয়। সেকেন্ড, যেই ইউনিভার্সিটি গুলো আছে হাই র্যাঙ্ক, এটা আসলে আমরা হয়তো অতটা বেশি জানিও না, আমরা কথাও বলি না। আমরা যদি কিউএস র্যাঙ্কিং দেখি, লাইক 43 ইউনিভার্সিটিজ আর অলরেডি লিস্টেড ইন জাস্ট কিউএস র্যাঙ্কিং। সো আমি যে ইউনিভার্সিটি এখন পড়ছি পলিটেকনিকো দি তোরিনো, এটা ইতালির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য সেকেন্ড ইউনিভার্সিটি, র্যাঙ্কিং এ অ্যারাউন্ড 50 ইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো ইটস আ ভেরি গ্রেট ইউনিভার্সিটি। এটা একটা অপশন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যারা ইউরোপে আছে কম বেশি সবাই জানে, আই থিংক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড জানে, থাকার জন্য, এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য ইন ইউর মিড 20, Italy is a very nice place. The people Of are course. so nice. The culture, the history, every cities you go, it's a dream place. You know, from Bangladesh আমরা ভাবি যে ওই জায়গাটায় ভেনিস যেতে চাই, সিসিলি যেতে চাই, পালেরমো যেতে চাই, মিলান, every place you land in any cities and it's a beauty. সো ডেফিনিটলি এই ৩ টা জিনিস চিন্তা করে আসলে আমার ইতালি চুজ করা। Of course. Yeah. That's true. That's true. মানে এই যে মিড 20s এ ইতালিতে থাকা, we can see, we can, I think people everything is so amazing about Italy. আমরা সবসময় শুনি like the culture, and I think I can already, মানে it's virtual, but I can already feel the, you know, the European summer is coming, so I can just ইয়েস, see in the ইয়েস, background like ইয়েস। it's so পিপল আর beautiful. সো হ্যাপি, uh, ট্রাস্ট মি রাহাত। মানে এখানে যখন থেকে সূর্য আসা শুরু হলো লাস্ট 15 days 1 month প্রপার লাইক সানি ডেজ, ও মাই গড, পিপল আর সো হ্যাপি। দে আর ইন ডিফারেন্ট জোন mm, নাও। সো ইয়া, yeah, ইটস same অ্যামেজিং। same মানে আমার কাছে মনে হয় the European summer is very similar to in Tokyo, like যখন থেকে the spring is here, like there's a like the flowers in it is everywhere, and like মানুষজন, মানে থাকে না, মানে এটা আসলে ফিল করা যায় যে মানুষটা অপ্রয়োজনে হ্যাপি। তারা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ, সাকুরার নিচে পিকনিক করছে ফ্যামিলি নিয়ে, বাচ্চারা খেলছে, তারা গান গাচ্ছে। ইয়েস। তো ইটস আ ভেরি There বিউটিফুল is ফিলিং অ্যাজ famous এ line ইন্টারন্যাশনাল। in Italy, La Dolce Vita. Exact হুম, হুম, translation হচ্ছে the sweet life. It হুম, means হুম। you doing everything with a pleasure and luxury. So yes, they enjoy everything slowly. তারা লাঞ্চ করতেছে, এটা 2 ঘন্টা নিয়ে করতেছে। 2-2.5 ঘন্টা বসতেছে, খাচ্ছে। It's an experience.
সো Mhm. ইয়েস অ্যান্ড পার্সোনালি আমি যদি বলি আমার কিছু জিনিস শেয়ার করি, আমি ইতালিয়ানদের সাথে থাকি শেয়ার্ড অ্যাপার্টমেন্টে। সো আমি অনেক ক্লোজ থেকে তাদের কালচারটা দেখছি, তাদের সাথে মিশছি। Mhm. আ খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর আইডিওলজি, খুবই সুন্দর এনজয় করে তারা লাইফ। প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ছোট, ছোট জিনিসে যেটা হয়তো আমরা হয়তো রিয়ালাইজ করতে বা আমরা হয়তো ওভাবে ভাবতেই পারি না। ওই ছোট, ছোট জিনিসগুলা থেকে তারা যেভাবে নিজেদের এনজয়টা বের করে আনে, ইটস কমেন্ডেবল। সো ইয়া। আসলে মানে we talked a lot about study abroad, but হুম, আমার কাছে মনে হয় I would say যে study abroad মানুষ যেহেতু কেউ হুম, হুম, আন্ডারগ্রেডে যাক, মাস্টার্স এ হুম, যাক, পিএইচডি তে যাক। বাট still the early days মানুষ যখন দেখা যায় যে before their 30s they're হুম, moving to a new country and হুম, it's a lot of I would say absorbing the culture and the হুম, city you live in and ওই জায়গায় ডেফিনিটলি। থাকতে, থাকতে change as a person you হুম, start হুম, actually হুম, believing যে certain things, certain culture যেমন ইটালির ক্ষেত্রে যে ইয়েস, জিনিসটা like the slow life and you are ইয়েস, actually enjoying every bit, like হুম, enjoying the small thing. Like you are ইয়েস, having a very small meal or you are just drinking হুম, হুম, like a coffee and you're actually enjoying it. So ইয়েপ, this is very হুম, important. If I move on to again আমাদের স্টাডি অ্যাব্রড এর ডেস্টিনেশনে আমরা হুম, আসলে যাদের হুম, জন্য যারা আসলে ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখবে, হুম, আ ইটালির ইউনিভার্সিটিদেরকে নিয়ে আমরা ইটালির পড়াশোনায় আবার ফেরত আসি। অবশ্যই। You already mentioned যে ইটালির about the your university এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর 2nd like ইটালির 2nd strongest university ranking ইয়েস, wise ইয়েস, for ইয়েস। engineering. হুম, আমি জাস্ট জানতে চাই ওভারঅল ইটালির ইউনিভার্সিটি টোটাল কয়টা আছে? কোন আচ্ছা। ধরনের ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি ইটালিতে এভেইলেবল? লাইক ফর হুম, হুম, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফর হুম, মেডিসিন, ফর হুম, বিজনেস, হুম, ফর হিউম্যানিটি হুম, হুম, স্টাডিজ। অলসো ইয়েস। এদের আসলে গ্লোবাল র‍্যাংকিং অবস্থা কেমন? এদেরকে গ্লোবালি আচ্ছা। কিভাবে রেকগনাইজ করা হয়? এটা যদি জাস্ট হুম, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বলো তো ডেফিনিটলি। ওকে। সো আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে ৪৩ টা মিনস 43 ইউনিভার্সিটিস অলরেডি যদি আমরা খালি কিউএস র‍্যাংকিং ধরে আগাই, কিউএস র‍্যাংকিং আছে 43 ইউনিভার্সিটিস। নাও হু, হু, টপ 300 এর মধ্যে 5 to 6 ইউনিভার্সিটি আছে। দেন মিড টায়ার এ লাইক বিটুইন 300 to 600 there are tons of Italian universities which are great. হু, হু, বাট আমি যদি বলি as a mentor আমি ফোকাস করব সেই ইউনিভার্সিটিস গুলো যেগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট র‍্যাংকিং এ। আমি বলব আরো কনসাইজ যেতে যে তুমি কি পড়তে চাও? তুমি যেটা পড়তে চাও সেটা নিয়ে চেক করো তোমার ইউনিভার্সিটি, নট লাইক ইন জেনারেল র‍্যাংকিং। সো হু, হু, সাপোজ আমার জন্য আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছিলাম। আমার জন্য এটার র‍্যাংকিং কিন্তু অনেক হাই যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। বাট আমি যখন জেনারেল র‍্যাংকিং দেখছি তখন পলিটেকনিকো তোরিনো হচ্ছে 250। বাট যখন আমি আমার মেজরে দেখছি ইটস লাইক ওয়ার্ল্ড ক্লাস টপ উইদিন টপ 100। সো হু, হু, আমার কাছে মনে হয় যে র‍্যাংকিংটা সাবজেক্ট ওয়াইজ দেখা বেশি ইম্পোর্টেন্ট। আচ্ছা। ট্রু। অ্যান্ড আমি এখন আছি হলো ইতালির নর্দার্ন সাইডে। সো নর্দার্ন সাইডে হচ্ছে ইটস মোর লাইক famous for engineering stuff because you are close to Milan and Turin. Lots of manufacturing companies, tech hub, you name any big giant companies you will find in Milan and Turin. Manufacturing companies like Fiat in Milan, you will find Google, IBM, every you can imagine. আমরা যদি একটু মিডল এ যাই রোম, বোলোনিয়া অ্যান্ড অল সেখানে মেডিসিন, আর্টস অ্যান্ড অল গ্রেট। নিচে সাউদার্ন এ গেলে এগেইন আর্টস এর জন্য ভেরি নাইস। আমরা অনেক সময় ভাবি ইতালি ইজ মোর ফর লাইক হিস্টোরিক্যাল অর আর্ট সাবজেক্ট অর হিউম্যানিটিজ, নট লাইক দ্যাট। আমি যদি বলি রোমের স্যাপিয়েনজা, ইটস রিয়েলি গ্রেট ফর মেডিসিন। Bologna, it's actually interesting. Bologna is actually considered as one of the oldest university in the world. So ইয়া। ওদের কালচার, ওদের এডুকেশন সিস্টেম ইজ সো নাইস। সো বোলোনিয়াও টেক রিলেটেড অর মেডিসিন রিলেটেড, রোম, স্যাপিয়েনজা, টোর ভেগাটা, ইটস অলসো ভেরি নাইস। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি অ্যাজ আ মেন্টর অলসো অ্যাজ আ স্ট্র্যাটেজিক গ্রোথ ম্যানেজার ইন অ্যাব্রড মেটস আমি যতটুকু মানুষের সাথে কথা বলছি আমার পার্সোনাল জার্নি, আমার পার্সোনাল ওয়ার্ক লাইফে, you name anything you can study in a university in Italy. Doesn't matter what do you want to study. It can be engineering, arts, medicine, anything. You will find your destination in a like a top ranked university. So it's more like region based, right? Like Mhm, for mhm, certain region, like the place you're in Turin, it's mhm. more famous for the engineering. So all over Italy is like evenly distributed for certain things. And Correct. people sometimes
know Italy about mostly their হুম, culture, their strong হুম, culture, হুম, like their coffee হুম, culture, their food, and all of this. Still, as you mentioned, the হুম, news হুম, for everybody is like it's great for almost every type of educational pathway you were thinking, right? I mean, amazing. So, if we ask about the হুম, হুম, opportunities, you হুম, হুম, already you slightly mentioned about the scholarships in Italy, but what kind of scholarships হুম, are available currently in Italy? Like একটা স্টুডেন্ট ওকে, যদি ইতালিতে ফুললি ফান্ডেড মাস্টার্স বা আন্ডারগ্রেড বা পিএইচডি প্রোগ্রামে পড়তে চায়, বা অনেকে দেখা যায় ফুল টিউশন স্কলারশিপে পড়তে চাইতে পারে। সো কি ধরনের স্কলারশিপ অপরচুনিটি গুলো আসলে ইতালিতে এখন এভেইলেবল আছে? okay. So we all know there are like two kind of scholarship. One হু, হু, is merit based and one is need based. Okay, হু, হু, it's a একটা বলতে পারি আমার ধরুন। আরেকটা হচ্ছে যে রিজিওনাল বেস যেটা আমি বলবো মেরিট বেস সেটা হচ্ছে মাইসি সেটা হচ্ছে বেসড অন রেজাল্ট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দেয়ার ইজ আনাদার ওয়ান হুইচ ইজ নিড বেসড সেটা হচ্ছে রিজিওনাল বেস মানে গভর্নমেন্ট ফান্ডেড both are great both are great in numbers as well if we talk about regional first বিকজ এটাতে ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে এখন যারা আছে পড়ালেখা করছে ইটস আ গ্রেট অপরচুনিটি আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশিদের জন্য দ্য অ্যামাউন্ট ওয়াই ইটস গ্রেট অ্যাকচুয়ালি বিকজ আমাদের জিডিপি পার ক্যাপিটা অনেক লো ইন জেনারেল যদি আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ চিন্তা করি সো এই জন্য আমাদের জন্য কিন্তু টিউশন ফিজ নাই আমরা সবসময় বলি হ্যাঁ জার্মানিতে টিউশন ফিজ নাই অ্যাকচুয়ালি ইতালিতেও আমাদের জন্য টিউশন ফিজ নাই আমার ইউনিভার্সিটিতে একদম সুন্দর করে আমরা যদি ওয়েবসাইটেও যাই পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়তে লেখা আছে বাংলাদেশিদের জন্য কোনো টিউশন ফিজ নেই সো টেকনিক্যালি বাংলাদেশের জন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতেই টিউশন ফিজ নেই জিনিসটা যদি কিভাবে আরো যদি আমি ডিপ বলি সেটা হচ্ছে ইয়ারলি ইনকাম যদি 24,000 to 25,000 ইউরো হয় your parents supposing so বাংলাদেশে টাকায় সেটা 40 লাখ টাকার মতো প্লাস মাইনাস সো এর নিচে সো একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি এরকমই হয় আনুমানিক বা লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি আরো কম হয় সো তোমার জন্য কখনোই টিউশন ফিস আসলে নাই আমি এখন খুব কম মানে খুব আমি এখন কম না আমি আসলে কাউকে দেখিনি ইতালিতে বাংলাদেশে পড়ছে টিউশন ফিস দিয়ে তো টিউশন ফিস নাই ওকে and then the scholarship scholarships are different thing now you get a good amount of money based on যে তোমার ফ্যামিলি ইনকাম কত there is a few parameters ওটা দিয়ে জাজ করা হবে এবং ওই বেসিসে তোমাকে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া হবে এই অ্যামাউন্টটা খুবই ভালো এটার ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট তুমি পেতে পারো পার ইয়ার অ্যারাউন্ড 8,000 ইউরো সো বাংলা টাকায় অলমোস্ট 12 লাখ টাকার মতো একটা অ্যামাউন্ট প্রতি বছর যেহেতু আমি মাস্টার্স করছি তো আমার 2 বছরের মাস্টার্স 4টা সেমিস্টার আমি হয়তো আরেকটা এক্সটেনশন সো 5টা সেমিস্টারে আমি এটা কভার পাবো আমি অ্যামাউন্টটা পেতে থাকবো সো এই অ্যামাউন্টটা অবশ্যই ডিফার করবে ফ্যামিলি ইনকাম কারো যদি প্যারেন্টস ইনকাম একটু বেশি হয় সে হয়তো একটু কম পাবে একটু কম হলে একটু বেশি পাবে বাট ইন জেনারেল আমার যদি অ্যাজ এ মেন্টর যদি অ্যাডভাইস থাকে মোটামুটি সবাই একটা ভালো অ্যামাউন্ট পায় কারণ আমরা আমরা বাংলাদেশে যেই অ্যামাউন্টটা পেয়ে থাকি নরমাল ওয়েজেস বা নরমাল যে স্যালারিটা সেটা যদি এখানে কনভার্ট করে অটোমেটিক কমে আসে কারণ সেটা এখানে ওকে। ইউরোতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো অটোমেটিক হু, হু, কমে আসে। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং ফর Bangladeshi students who wants to apply and wants to get this scholarship. And another things কি বেনিফিট পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবশ্যই হ্যাঁ, কিছু ফুড ওয়েভার থাকে কোনো ওকে রিজিয়ন বেস হচ্ছে এই রিজিয়নাল স্কলারশিপটা ডিফারেন্ট নেমে হয় রিজিয়ন বেস বিকজ ইফ ইউ সি Torino we call it ADCU. So for Milan, it's DSU. So it differs from region to region, but it's the same government funded scholarship. And another thing is যে সাপোজ আমি যদি আমার কথা বলি যে মিলটা সাপোজ আমি অনেকগুলা ক্যান্টিন আছে আমার জন্য অ্যাভেলেবল যে মিলটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কস্ট somewhere between 7 to 9 ইউরো সেটা আমি হচ্ছে 2.5 ইউরোতে পাচ্ছি সো অলমোস্ট হু, হু। 70% রিডাকশন সো এরকম ওকে, কিছু দ্যাটস বেনিফিটস অ্যামেজিং। পাচ্ছি। দেন সাপোজ আমি যে সিটিতে আছি টুরিনো, আমার কোনো ট্রান্সপোর্ট ফিজ নাই। আমার কোনো সেখানে কোনো খরচ করতে হচ্ছে না। এটা আমার জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি। হ্যাঁ? এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো আসলে যখন আমি এই স্কলারশিপ এ থাকবো, এই বেনিফিট গুলো পাবো। বাট হ্যাঁ, যে ওকে। অ্যামাউন্টটা পাবো সেই অ্যামাউন্টটা দিয়ে accommodation, food সবকিছু পসিবল অ্যান্ড ডেফিনিটলি I always encourage myself
everyone to do work. তুমি যদি একটা আসলে পার্ট টাইম করো and যে ওয়েজেসই হোক কম বেশি ডাজেন্ট ম্যাটার, এই স্কলারশিপের সাথে তুমি যদি পার্ট টাইম করো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান হ্যাভ আ রিয়েলি গুড লাইফ। অ্যামেজিং। অলসো আশির কেউ যদি মানে দিস আর গ্রেট ইনফরমেশন। কেউ যদি ইটালিতে এখন আন্ডারগ্র্যাড, মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চায়, অ্যাজ ইউ অ্যাপ্লাইড ফর ফর মাস্টার্স, সো কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে এখন মাস্টার্স এ অ্যাপ্লাই করতে চায়, তার টোটাল বাজেটটা কিরকম রাখা উচিত? বা আন্ডারগ্রেডে যদি এপ্লাই করতে চায়, আমি যদি জাস্ট আচ্ছা। একটা, আই নো ইউ হুম, আর হুম, এক্সপার্ট, you have a broad knowledge about the Italy হুম, as a whole market, as a education হুম, market, but হুম, you can answer us just for হুম, Turin যে হুম, কেউ আন্ডারগ্রেডে এপ্লাই করতে অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত ইউনিভার্সিটি গুলোর হুম, জেনারেল? ফার্স্ট এ কত টাকা অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটিকে পে করতে হয় বা আদৌ কোনো হুম, টাকা পে করতে হয় নাকি? হুম, হুম, প্রত্যেক মাসে বা প্রত্যেক সেমিস্টারে কত টাকা হুম, দিতে হয়? মানে একটা স্টুডেন্টের কত টাকা যদি বাজেট থাকে, সে হচ্ছে গিয়ে হুম, ইতালিকে একটা স্টাডি অ্যাব্রড ডেস্টিনেশন হিসেবে লাইক ইমাজিন হুম, করতে পারে বা রিয়ালিস্টিক্যালি ওকে, চিন্তা করতে পারে। ইয়েস। সো আমি বলবো যদি লেটস স্টার্ট ফ্রম বাংলাদেশ। অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওরে আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশী টাকায় ১.৫ থেকে ২ লাখ টাকায় সম্ভব পুরো প্রসিডিওর শেষ করে ফেলা। হ্যাঁ? পুরো হু, হু, প্রসিডিওর শেষ করে ফেলা ১.৫ থেকে ২ লাখ টাকাই সম্ভব। দেন হু, হু, তুমি এখানে আসলা। আচ্ছা, স্কলারশিপের একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, স্কলারশিপের রেজাল্টটা পাওয়া যায় কারণ তোমাকে এখানে ডকুমেন্টেশন সাবমিট করতে হয়। স্কলারশিপের রেজাল্টটা পেতে হয়। পেতে কিন্তু নভেম্বর, ডিসেম্বর হয়। সো তুমি অলরেডি এখানে আছো। তোমাকে ওয়েট করতে হবে। সো তোমাকে ইনিশিয়ালি খরচ করতে হবে। সো ইনিশিয়াল খরচটা অবশ্যই তোমাকে ক্যারি করতে হবে। সো ইন জেনারেল আমি যদি শুরুতে একটা নাম্বার বলি, আমার ক্যালকুলেশন থেকে সেটা হবে হচ্ছে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা। কিভাবে? প্লেন ফেয়ার, এভরিথিং তুমি আসছো, বাসার ডিপোজিট দিচ্ছ, তুমি বাসাতে থাকছো ১ম ৪ মান্থস কারণ তুমি ১ম ইনস্টলমেন্টেই পাবা হচ্ছে অ্যারাউন্ড নভেম্বর টু ডিসেম্বরের দিকে। তো তোমাকে ১ম ৩ থেকে ৪ মাস নিজের খরচ করতে হবে। তো আমি ধরে নিচ্ছি ১ম ৪ মাস তুমি নিজের খরচও করবে অ্যান্ড এভরিথিং। জাস্ট থিংক ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা আমি বললাম যে তুমি নিয়ে আসছো। আর তুমি যখন স্কলারশিপের টাকাটা ডিসেম্বরে পাচ্ছ, তুমি কিন্তু সেটা সেপ্টেম্বর থেকে পাচ্ছ। সো যেটা হচ্ছে তুমি কিন্তু অলরেডি ওখানে ৩-৪ লাখ টাকা আবার ব্যাক পেয়ে যাচ্ছ। যেটা তাহলে আল্টিমেটলি তুমি খরচ করছো ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। এটার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর থেকে শুরু করে এর প্লেন ফেয়ার থেকে শুরু করে ডিপোজিট থেকে শুরু করে ইনিশিয়াল যে খরচটা লাগছে অ্যারাউন্ড দ্যাট। আমি যদি আরেকটু আ ভাঙিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা ফার্স্ট যখন অ্যাপ্লিকেশন শুরু করব মেইনলি যে কস্টটা দরকার হয়, হ্যাঁ, আমাকে বাংলাদেশ থেকে সবগুলো ডকুমেন্ট অ্যাটেস্টেশন করাতে হবে। দেন হচ্ছে আমাকে সিমিয়া করাতে হবে। সিমিয়া হচ্ছে এমন একটা ওয়ে যেখানে হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সক্রিপ্টটা আছে সেটাকে ভ্যালিডেট করা, সেটাকে ট্রান্সফার করা ইতালিয়ান ক্রেডিটস এ। সো সেটার জন্য একটা অ্যামাউন্ট দিতে হবে সেটা অ্যারাউন্ড 50,000 বিডিটি। অ্যান্ড দেন ওটার পরে আমাকে হচ্ছে যে এখানে একটা রেজিস্ট্রেশন ফি আছে অ্যাপ্লিকেশন ফি। সেটা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড বাংলাদেশী টাকায় ২০ থেকে ২৫,০০০ টাকা হয়ে থাকে। সো এই যে এই খরচগুলা করতে হবে। দেন হচ্ছে কিছু ডকুমেন্টেশন ওটাই বললাম ১,২০,০০০ থেকে ১.৫ লাখের মধ্যেই তুমি প্রসিডিউর করে মানে ইতালি আসার আগ পর্যন্ত সব কাজ শেষ করে ফেলতে পারবে। হ্যাঁ? ওকে। দেন আসতে গিয়ে হ্যাঁ, তোমাকে টিকেট ১.৫ প্ল্যান লাখ কিনতে টাকা হবে। থেকে ১.৫ লাখ টাকা হুম, থেকে আমি সরি আমি যদি একটু জাস্ট হুম, এখানে অবশ্যই। আরেকটুখানি হুম, ভেঙে বলতে চাই হুম, স্টুডেন্টদের জন্য হুম, যে হুম, ১.৫ লাখ থেকে ২ লাখ টাকা একটা স্টুডেন্টের লাগতে পারে ইতালিতে আসার জন্য। হুম, হুম, উই হুম, ক্যান মানে ফার্স্ট এ ইনক্লুডিং অ্যাপ্লিকেশন ফি, প্রসিডিওর হুম। অ্যান্ড প্লেন ফেয়ার সবকিছু এর মধ্যে ইনক্লুডেড, রাইট? ইয়েস, 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 ও ইয়েস। ওকে। Okay, that's a great option. I think we will talk about more about these details হুম, in the coming হুম, episode. We ইয়েস। are actually launching a হুম, series of podcast Italy ইয়েস। with Ashin. So হুম, হুম, some of them I will host. Some of them Ashin will actually host our other abroad mates from Italy. So this will be a very comprehensive learning experience for anybody হুম, watching. And I'd say like if you are new here, you can like or subscribe to this channel so that you can get updates. Also, you can subscribe to our newsletter. You can check the comment section to join our community channel for updates. হুম, If I move on, Ashim, after all the like financial calculation, as হুম, someone who applied to like many countries around the world, also helping students like to apply to many countries. This হুম, financial budget sounds like a very feasible for
lots of students, not just from Bangladesh, from any part of the world, because this is an amazing world class education in Italy, and with a very reasonable budget and also good scholarship opportunity, right? আশির, আমার একটা নেক্সট প্রশ্নটা এটাই থাকবে যে মানুষজন এত এত ফ্যাসিলিটিস থাকার পরও ইটালিতে আসলে খুব বেশি যায় না কেন? ইটালি নিয়ে আচ্ছা মিসকনসেপশন গুলো আসলে কি? আচ্ছা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং আমার কাছে মনে হয় এই একটা প্রশ্নের অ্যান্সার যদি সবাই শুনে থাকে, they will definitely consider Italy as their like first option to apply for masters or undergrad next year. তো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, যেটা আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, অনেক কিছু ব্যাপার আছে যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ন্যারেটিভ এর ব্যাপার আছে। যে আমরা কিভাবে কি ভাবছি। আ আমাদের একটা ইনফরমেশন এর গ্যাপ আছে ইউনিভার্সিটি সাইড থেকেও যেহেতু সেখান থেকে কোনো প্রমোশন মার্কেটিং করা হচ্ছে না। এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে, আমরা সবসময় শুনি যে ইতালির ভিসা রেশিও এখন যেটা শুনছি খারাপ। আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে কারা এপ্লাই করছে। তুমি যদি একটা পটেনশিয়াল স্টুডেন্ট হও, তোমার যদি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো থাকে, তোমার পেপারস যদি সব ঠিক থাকে, তোমার যদি ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস সব ঠিক থাকে, there is no reason কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে, ইতালি কোন একটা দেশ যেই দেশে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী থাকে, তাই না? এখানে আমি যদি বলি 1990 থেকে যে বাংলাদেশীরা আসা শুরু করেছে, হ্যাঁ? কাজ করার জন্য। সো এটা এমন কোন দেশ না যারা বাংলাদেশীকে চিনে না। আমরা যাকেই বলবো যে, "তুমি কোথা থেকে?" বাংলাদেশ, তারা চিনে। তারা সবাই মানে বাংলাদেশ কোথায়, বাংলাদেশের রাজধানী কি, ঢাকা, আমাদের কথার ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকে শুনলেও বুঝে যায় যে আমরা বাংলাদেশী। সো ইন জেনারেল তারা অনেক বেশি ওয়েলকামিং, অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি। সো ইটস জাস্ট আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে তাদের স্টাডি অপরচুনিটিস গুলা। ওদের গভর্নমেন্ট অনেক বেশি সাপোর্টিভ। আমরা বুঝতেই পারছি যে অ্যামাউন্ট গুলো আমরা কথা শুনলাম, যে ফ্যাসিলিটিস গুলো শুনলাম ফর জাস্ট এডুকেশনাল পারপাস। ডেফিনিটলি ইটস ইটস জাস্ট টু প্রমোট এডুকেশন, রাইট? অফ কোর্স। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি সেই নিজেদের থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা নিজের করি, এজেন্সি যেটা করে আমরা অনেক সময় দেখা যায় আসলে এটা দুঃখজনক। এজেন্সি গুলা তাদের টার্গেটই থাকে কিভাবে তোমাকে জাস্ট কোনোভাবে ইতালিতে পাঠাতে পারে নাকি। বাট গোল এটা হওয়া উচিত না। আমরা যদি আজকে দেখি ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউকে এই ৪ টা দেশ যেভাবে সিরিয়াসলি ডকুমেন্টেশন আমরা ফলো করি, হ্যাঁ? আমরা যদি সেম ভাবে সেম পারসন গুলোই ইতালির জন্য ট্রাই করে, দে আউ ডেফিনিটলি ইটস নেভার 100 নাথিং ইজ 100% রাইট? ডেফিনিটলি দেয়ার ইস আ হাই চান্স যে ভিসা হবে। যাদেরটা ভিসা হচ্ছে না, ইটস জাস্ট মেবি they are not actually the proper persona for a student candidate. They don't হুম, have the perfect documentation and also they are not coming with a proper plan. Okay. When you are হুম, actually a student, you will go with a proper planning. And হুম, আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যারা ভিসা দিচ্ছে তারা ডেইলি শত শত এরকম ভিসা এগুলো নিয়ে কাজ করছে। তারা জানে যে অ্যাকচুয়ালি যে স্টুডেন্ট, তো আমি কখনো আজ পর্যন্ত শুনি নাই যে একটা আসলে প্রসপেক্ট স্টুডেন্ট সে একটা দেশে যেতে চায় পড়তে। তার সকল ডকুমেন্ট ঠিক আছে। আ এবং সে সবকিছু মেনে এপ্লাই করেছে। and তার ভিসা হয় নাই। হ্যাঁ? ট্রু। এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা কিভাবে এপ্লাই করছি। এবং আমার কাছে মনে হয় যেই দেশে এত বাংলাদেশী আছে, যে দেশে এম্বাসি আ বাংলাদেশকে এত ভালো মতো চিনে, আপনি যদি একটা গুড পোর্টফোলিও থেকে থাকেন, আপনার যদি থেকে থাকে, তাহলে তারা আপনাকে রিজেক্ট করবে এটার চান্সেস খুবই কম, খুবই কম। Nice. That's actually answered a lot of question, because I would agree with আশির এই জায়গাটাতে যে এই লাইনটা আমি হচ্ছে জাস্ট মানে কোট করতে চাই সবার জন্য। লাইক ইন ফিউচার যারা এপ্লাই করবে। ইফ ইউ আর এ রিয়াল স্টুডেন্ট, যদি অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান থাকে, কেউ যদি প্রুফ করে যে আমি অ্যাকচুয়ালি ওখানে যেয়ে পড়াশোনা করতে চাই, হুম, এনি কান্ট্রি, নট জাস্ট ইটালি, এনি কান্ট্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড, সে আসলে সে হচ্ছে ওই স্টুডেন্টদেরকে ভিসা দিবে। অ্যান্ড ভিসার জিনিসটার জন্য খুবই ইম্পোর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ঠিক মেন্টরশিপ নিয়ে অ্যাকচুয়ালি শুরু করা। কারণ ভিসার জিনিসটা আসলেই না আমরা স্টুডেন্ট অনেক বেশি স্কেপটিক্যাল হয়ে যাই। আল্লাহ, আমার তো ৳৪০,০০,০০০ দেখাইতে হবে। তাহলে আজকে টাকা এক এক জায়গা থেকে ঢুকাই, আরেক জায়গা থেকে বের করে ফেলবো। এরকম টাইপ অফ একটা স্কেপটিক্যাল জিনিসপত্র শুরু হয়ে যায়। আমার হুম, কাছে মনে হয় যদি ৳৪০,০০,০০০ না দেখানো যায়, কেউ যদি দেখাতে পারে যে না, I have ৳10,00,000 in my bank account হুম, and I actually I have good connection. আমি অ্যাকচুয়ালি হুম, পড়াশোনা করতে চাই। আমি আসলে হুম, এরকম আমার পড়াশোনা করার প্ল্যান আছে। I'm a good student. হুম, হুম, ভিসা
I agree with আশিল। আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নাই যে কেউ অ্যাকচুয়ালি বিদেশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, পড়াশোনার হুম, জন্য হুম, সিরিয়াস, তাদের আসলে হুম, হুম। ভিসা রিজেক্ট হয়েছে। ইয়েস। Other than ভিসা, আশিল, what are the other misconception about Italy? মানে যে অনেকে ভাবে যে এখানে আসলে ভিসা হবে না। আর কি হুম। মিসকনসেপশন আসলে ইতালি নিয়ে মানে মানুষের মধ্যে কমনলি মানে দেখা যায়? একটা সুন্দর জিনিস আমরা যখন স্টুডেন্টদের নিয়ে কথা বলি, যেহেতু আমি কাজ করছি এগুলো নিয়ে, একটা জিনিস বাংলাদেশের থেকে কনসেপ্ট থাকে যে না, ইতালিতে অনেক বেশি বাংলাদেশী আছে এর জন্য আমি যাব না। হু, হু। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুবই বাট সত্যি কথা আমি নিজে আসছি, ইতালিতে থাকছি। এই কনসেপ্টটা হয়তো কোনো এক সময় আমিও আ ভেবে থাকতাম যে হ্যাঁ, এরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে। বাট না। দেখেন এটা খুবই সুন্দর। যখন বাংলাদেশী আছে, আমি এমন একটা দেশে ছিলাম, একটা এমন শহরে ছিলাম যেখানে কোনো বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট ছিল না, মসজিদ ছিল না। দ্যা বিউটি অফ ইতালি ইস আমি মসজিদে যাই, এখানে বাংলাদেশী মসজিদ আছে। আমার বাংলাদেশী খাবার খেতে ইচ্ছা করছে, এখানে বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আছে। হ্যাঁ, এখানে অনেক বাংলাদেশী আছে যারা কাজ করছে। বাট আপনাদের বুঝতে হবে তারা তাদের এন্ড থেকে অনেক বেশি ট্রাই করছে এবং তারা অলওয়েজ অনেক ওয়েলকাম। আমি যখনই পরিচয় দেই যে আমি এখানে লেখাপড়া করছি, একটা দোকানে যাচ্ছি যার মালিক বা যেখানে কাজ করছে একজন বাঙালি, একটা রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি যেখানে সে বাঙালি, সে শুনছে একজন আরেকজন বাঙালি প্রপার রেসপেক্ট করছে এবং যখন শুনছে যে আমি আসলে একটা এত ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, পড়ালেখা কন্টিনিউ করছি, তারা খুবই খুশি। হ্যাঁ? ইন জেনারেল হুম, তারা তাদের লাইফ নিয়ে আগাচ্ছে। আমাদেরকে যেটা করতে হবে স্টুডেন্ট হিসাবে আমাদের পাথওয়েটাকে বের করতে হবে। আমাদেরকে বড়, বড় পর্যায়ে যেতে হবে, বড়, বড় ইনস্টিটিউশন এ যেতে হবে, বড়, বড় কোম্পানিজ এ কাজ করতে হবে। সেটা আমাদের গোল। অনেক বাংলাদেশী আছে, তারা অনেক কষ্ট করছে এবং তাদের কষ্টটা এভাবে প্রকাশ পায়। তারা সবাই আসলে ইতালিয়ান, মেক্সিমাম ইতালিয়ান ভাষা পারে। একটা ভাষা শেখা কখনোই কিন্তু সোজা না। হ্যাঁ? হুম, তারা সবাই ভাষা পারে। সো তারা তাদের কাছে অনেক কষ্ট করছে। তো আমার কাছে মনে হয় এই কনসেপ্টটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি যে না অনেক বাংলাদেশী আছে, আমি এখানে যেতে চাই না। আমি জানি না আমি অলরেডি বাংলাদেশে আছি। আমি বের হয়ে আরেকটা বাংলাদেশে যেতে চাই না। ব্যাপারটা এরকম না। কখনোই না। হুম, এই দেশে ইতালিয়ানদের কালচার অনেক স্ট্রং, অনেক হোল্ড। এখানে যদি আরো লাখ, লাখ বাংলাদেশীও আসে কখনো এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে না। কালচার সেম থাকবে। ইতালিয়ান যে কালচার আপনি দেখেন যে মুভিজ, যে সিরিজ গুলো আমরা দেখে থাকি, হ্যাঁ? আ যে খাবারগুলো আমরা এক্সপেরিয়েন্স করে থাকি সবই পাওয়া যাবে, সবই সেম। ইটস জাস্ট আমার মনে হয় এটা একটা বেনিফিট। যখন এত বাংলাদেশী আছে, আপনার যখন বাংলাদেশী খাবার খেতে মন চাবে, আপনি যেতে পারেন। আপনার যদি মনে হয় যে একটা মসজিদে যাবো যেখানে সবাই বাংলায় কথা বলছে, হুজুর বাংলায় কথা বলছে, সেটাও সম্ভব। হ্যাঁ? আপনার যদি মনে হয় যে আমার কিছু বাংলাদেশি ফ্রেন্ড লাগবে, সেটাও সম্ভব। সো ইটস আ মিক্স, ইটস আ গ্রেট প্লেস আই উড সে। amazing. I think this is a very important insight অনেকের জন্য যে একটা নতুন মানে যে অ্যাকচুয়ালি বিদেশে যাওয়ার আগে অনেক মনে হয় যে এমন একটা জায়গায় যাবো, বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে যাবো। বাট হুম, বিদেশে চলে আসার পরে পিপল অ্যাকচুয়ালি ক্রেভ ফর যে আমি একটুখানি বাংলায় কথা বলবো। আর তাদের মধ্যে ওই তৃষ্ণাটা কাজ করে। যে হুম, আমি হুম, একটুখানি হুম। প্রপার খাবার খাবো। অ্যান্ড ইয়েস। আশি যেটা মেনশন করল যে মানে হি ওয়াজ ইন আ সিটি যেখানে অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিছুই ছিল না। হুম, অ্যান্ড হুম, মানে ফর মি ইন টোকিও আমি হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে দেয়ার ইস আ লট অফ লাইক আ একটা সাউথ এশিয়ান আ একটা কমিউনিটি এখানে আছে। লাইক ফ্রম হুম, ইন্ডিয়া, নেপাল। সো এখানে অনেক বেশি বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, মসজিদ এ ধরনের সব এভেইলেবল জিনিসপত্র। So আমি যখন ১ম হুম, আসলাম, তা আমি না আমি অ্যাকচুয়ালি ওই স্টুডেন্টটা ছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে আবার এটা কিরকম বাংলাদেশের মতোই মানে একটা এনভায়রনমেন্ট। সো আমার 1st সেমেস্টারে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে একটা কনফারেন্স এ পাঠায়। জাপানের আরেকটা শহরে। সো I went there আমি ওখানে ১ সপ্তাহ ছিলাম। অ্যান্ড ওখানে I was the only Bangladeshi আমাদের পুরো ইউনিভার্সিটি ডেলিগেশন থেকে and I was the only Bangladeshi in that entire conference. So আমি না I was start আমার বাংলা কথা বলার জন্য ক্রেভ হইতে শুরু করে। মানে আমি রাইট। ইংলিশ বলতে হুম, আমার ক্রেভ হইতে শুরু করে। দেন I saw যে এই শহরটাতে আসলে আমার কোন বাংলাদেশী খাবারও খাওয়া যাচ্ছে না। সো হুম, আমি মানে না পেরে I was searching for even Indian food আমি একটু ইন্ডিয়ান ফুড হইলেও খাই। সো হুম, I ইয়েস। personally felt that আমি একদম আমার 1st হুম, সেমেস্টারে এসে এটা মানে মানে হুম, আমি আমার নিজের লাইফ দিয়ে ফিল করার পরে আমি আসলে বুঝলাম যে how blessed মানে it's a huge blessing যে you have a মানে ডেফিনিটলি। আশিন মেনশন যে এখানে হচ্ছে মসজিদ আছে, you can actually হুম, pray
and you can actually stay connected with the roots, like our religion, Yes. our culture, our food is Mm. very important part. Other than having the international exposure, it's also Mhm. important যে আমরা হচ্ছে গিয়ে বুঝতেছি যে আমার কালচারটা আসলে Mm. কি। These are great insights, Ashir. Uh, okay, Ashir, we had a very thoughtful conversation এই episode 1 এ। Okay. আমরা আমরা as I mentioned earlier, আমরা আমাদের episode 2 তে we will go more details. সো যেটা প্রবাবলি এই এপিসোডটা লাইভ হওয়ার ঠিক ১ সপ্তাহ Mhm. পরে লাইভ হয়ে যাবে। সো Yes. ইফ ইউ আর হিয়ার, সো ইউ ক্যান জাস্ট সেট আ রিমাইন্ডার যে নতুন একটা Mm. এপিসোড আসবে। সেখানে আমরা আরো ডিটেইলস এ কথা বলবো ইতালির অপরচুনিটিস গুলো নিয়ে, ইউনিভার্সিটিস গুলো নিয়ে, স্কলারশিপ গুলো Mhm. নিয়ে। বাট Mm. ওয়ান আ কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ, যে স্টুডেন্টরা আজকে এই Mhm. পডকাস্টটা দেখছে, এই সেশনটা দেখছে, আমাদের কনভারসেশন Mm. শুনছে, ওই স্টুডেন্টদের জন্য কেউ যদি দেখে আজকে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকে যে আমি আসলে ইটালি নিয়ে একটু এক্সপ্লোর করতে চাই, তার Mm. নেক্সট স্টেপ গুলো কি হতে পারে? Okay. So একটা জিনিসই হবে। আজকের পডকাস্টের জন্য আমি একটা জিনিসই বলতে চাই, সেটা হচ্ছে জাস্ট কাম উইথ আ ওপেন মাইন্ড। আমাদেরকে রেসপন্সিবিলিটি দাও, অ্যাব্রড মেটস, মেন্টর আমাদেরকে রেসপন্সিবিলিটি দাও। তোমার ন্যারেটিভ, তোমার প্ল্যানিং, তোমার গোলস আমরা হেল্প করব। আমরা চেষ্টা করবো এবং তোমাদেরকে আসলে বুঝাবো যে কেন ইতালি ইজ আ গ্রেট অপশন। ফর নাও জাস্ট হুম, স্টে টিউন উইথ আস। দেয়ার আর লট things to like actually come. We are planning, we are working hard for you guys. সো আমার কাছে মনে হয় আমাদের সাথে থাকো, কারণ কি তোমার যেটা দরকার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, আমিও সেই জায়গায় ছিলাম, ওখান থেকে এসেছি, ওই লাইফটা লিড করেছি। এটা আমার থার্ড ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাব্রড। সো আমি প্রত্যেকটা জিনিস ফেস করেছি। সেই জায়গা থেকে আমি বলবো এটা আমাদের দায়িত্ব, রাহাত আমাদের অ্যাব্রড মেসে যত মেন্টর আছে আমরা সেটাকে ইজিয়ার করবো। ফর নাও জাস্ট স্টে টিউন এন্ড জাস্ট গেট অ্যালং, দ্যাটস ইট। অলরাইট। আই থিংক দ্যাটস অ্যান অ্যামেজিং সাজেশন যে আসলে একটা ওপেন মাইন্ড থাকা যে আমি অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় যেতে চাই অ্যান্ড আমি এই ধরনের ইয়েস। পড়াশোনা করতে চাই। ইয়া, of course. Ashit, thank you so much. Thank you so much for your time and sharing lots of valuable resources. And for people who are watching this, Abroadness podcast is an interview, or I would say conversation series between abroad mates. আমরা কথা বলি আমাদের abroad mates দের সাথে from around the world. Like previously, we almost covered all the major destination, like starting from US, Canada, Australia, other European destination, Japan, uh, all the major destination. And this is actually in Bangla language. I'm not, if it's not in all over the world, this is probably the only and the largest uh, conversation series, a podcast which exclusively focus on global opportunities, global education, global migration, and this sort of thing. So stay with us. And for abroad mates, if you are looking to explore Italy, book a one-on-one session with Ashir. You can visit abroadmates.com/Ashir. This is the link. This is a very simple URL. If you search it in your browser, you can find Ashir's profile and you can just book a quick 20 minutes or 40 minutes mentorship session with him and actually have a very personalized plan for your study abroad. That's all for this episode. We are coming back with a new episode next week, and this continuous conversation, we will continue this conversation actually from here. So today we are living with the basic of Italy, why you should choose Italy. In the next episode, we'll go more deeper. We will discuss more. We will share everything. Ashir আমাকে বলছিল যে he wanna share everything ও জানে about Italy. So thank you for watching the entire show, and thank you Ashir again on behalf of like all the audience from abroad mates and from me personally. Oh, I felt like I just had a conversation with him with the camera Yes. turned on. So I hope you guys enjoyed that as well. That's it from me and Ashir. Any last word? Yeah, yes. It's always an honor to having a conversation with you, Rahat, and also guiding and having the same goal to guide more people and fulfill their dreams like we did ours. So, yeah,
Stay tuned, guys. See you in next podcast. All right, guys. Thank you, Ashid. Thank you so much, everyone. Yes. Bye.